हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आम केतोटी प्रश्न देखी। आज जो जेते बाकी रहा से प्रश्न गुड़िक आम बर्तमान देखा। तो 4 नंबर प्रश्न देख पिले जे पितृप्रति ही जम कथम स्वाधिकार भ्रंश समाकुल अभवत। जे पितृप्रति जे जम पितृप्रति के ना जम किपरि भाव निज अधिकार वंचित हेले से कथा पचार जाइए। तो तार उत्तर आमको कौटी मिल ना 14 नंबर 15 और 16 नंबर श्लोक तार उत्तर आमको मिल। तो जैमिनी उवाच अत्यद्भुतं द्वयं दृष्ट्वा यावध्यायति माधवं तावत् पितृपतिः स्वाध्याकारभ्रंशः समाकुलः दीननानो निःश्वसन् यत्र यातस्तरान्वितः नीलाद्रौ माधवं दृष्ट्वा साष्टांगं प्रणिपत्य च दृष्टावस जगन्नाथः स्वाधिकारदृढस्थितौ तावत्। तो सेतेबेले न पितामह अत्यद्भुतं द्वयं दृष्ट्वा माधवं ध्यायति। सेतेबेले से पितामह अति अद्भुत दुईटी वस्तु देखिले। गोटे होची से नीलमाधव महाप्रभु आउ जणे आउ गोटे हैला से काकदार से भगवान को दर्शन करे से नीलमाधव को दर्शन करे तार मुक्ति। ए दुईटा जेतेबेले से ब्रह्मा से आश्चर्य वस्तु देखी अद्भुत वस्तु देखी से नीलमाधव को स्तुति करबा आरंभ कर देथिले। सेतेबेले तावत सेतेबेले किए ना पितृपति ही पितृपति किए ना जमदेव हैला। जमदेवता कौन कले ना स्वाधिकार भ्रंशा समाकुलः दीनानानः निःश्वसन् तारान्विता पितृपति तत्र यातः। तापरे स्वाधिक वंश समाकुल निज अधिकार छिन्न हो गला बोली भाभी दीन वदन आनन अर्थ होची कौन मुख। तो दीन मुख बा सुखी जाइतिबा मुख को धरी निश्वासन दीर्घ निश्वास सहित त्वरान्वित अतिवेगरे पितृपति यम तत्र यातः से स्थान रे उपस्थित हेले जो स्थान कि ब्रह्मा नीलमाधव को ध्यान करुथिले हैला। तो जेतेबेले महाप्रभु को दर्शन करते ब्रह्मा से समय कौन है ना निजर अधिकार छिन्न हो गला बोली भाविकी चिंताकूल म्लान बदन होइकी पितृपति जो जमराज थिले से अत्यंत म्लान बदन रे दीर्घ निश्वास सहित से अत्यंत वेगर आसिकी से क्षेत्र में विराजमान कले जो थारे कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र कि नीलमाधव विराजमान करते से नीलमाधव से पहुंची जाइछन्ति। नीलाद्रौ माधवं दृष्ट्वा साष्टांगम प्रणिपत्य च। तापरे से नील पर्वत रे जो विराजमान करथिबा नीलमाधव को देखी से नीलमाधव को जेतेबेले से दर्शन करछन्ति साष्टांग भाव रे प्रणिपात करि पकैछन्ति बोले। प्रणाम बोले दुई प्रकार प्रणाम होता है। गोटे होचे पंचांग प्रणाम जेतेबेले तमरो पांचटी अंग जेतेबेले भूमि रे लागे आ गोटे होचे साष्टांग प्रणाम। तो पूरा साष्टांग प्रणिपात से करिछन्ति यमराज काहाको नीलमाधव को। तुष्टाभासा जगन्नाथं स्वाधिकार दृढ़स्थितो सह से नीलमाधव को जेतेबेले से शांतता पढ़ी सारला परे तांको कोन कहछि निजर जो अधिकार को पूर्व बोली रहिबार पई महाप्रभु को स्तुति करिसंती जे मोर अधिकार जो पूर्व रे थिला जन्म और मृत्यु ऊपर जो मोर अधिकार थिला सेटा से परे पूर्व भाव रे रहू ताहा से प्रार्थना करछंती जगन्नाथ को हैला। तो आमे देखिले जे पितृपति जम स्वाधिकार वंशाकुल होई कि से कौन कले। तो आम कौन कले ना से आसिले आ महाप्रभु को जेतेबेले ब्रह्मा स्तुति करुला समय सेठा को आसी सेठारे साष्टांग प्रणिपात करी पड़ी गले आउ से जगन्नाथ को तांकर अधिकार तांको पुनः दिया जाओ बोली से भगवान को प्रार्थना करछन्ती। तो से जम केमिति भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना कले सेटा 5 नंबर प्रश्न हमर हेबो बोली जमहा श्री जगन्नाथस्य केन प्रकारेण स्तुतिं कृतवान। तो एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट पिले 5 नंबर जो प्रश्न आ गोटे 6 नंबर प्रश्न ए जो दुईटा प्रश्न रहला एटा इंपोर्टेंट प्रश्न बोली। तो जम देवता किपरि भाव रे श्री जगन्नाथ को स्तुति करिसंती सेटा आमर 16 नंबर रो श्लोक रो आरंभ होई 26 नंबर पर्यंत 10टा श्लोक रे जम देवता कोन करछंती ना श्री जगन्नाथ बा नीलमाधव को स्तुति करछंती। तो से केमिति स्तुति कले सेटा देखिबा पिले। यम उवाच नमस्ते देव देवेश स्तुति सृष्टि स्थित्यंत कारणं त्वयि प्रोतमिदं सर्वं सूत्रे मणिगणा यथा।
त्वया धृतं त्वया सृष्टं त्वया चाप्यायितं जगद सूर्यचन्द्रादिरूपेण नित्यं भासयसेऽखिलं विश्वेश्वरं जगद्योनि विश्ववासं जगद्गुरुं विश्वसाक्षिणमाद्यन्त वर्जितं प्रणमाम्यहं नमः परमकारुण्य जलसम्भृतसिन्धवे। तो से स्तुति करने आरंभ करिसेंती जगन्नाथ को नमस्ते देवदेवेशं हे देवदेवेश हे स्तुति हे सृष्टि स्थित्यंत कारण हे देवदेव देवता मानंकर ईश देवदेव मानंकर ईश देवता देवंकर श्रेष्ठ हे प्रभु नारायण हे स्तुति हे सृष्टि स्थित्यंत कारण हे स्तुति स्थिति एवं अंतर कारण ବା ପ୍ରଳୟର କାରଣ ते नमः तुमको मोर कଣ ନମସ୍କାର यथा सूत्रे मणिगणः तथा त्वयि इदं सर्वं प्रोतम ଯେପରି ଯେପରି କଣ ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣ ଯେପରି ଯଥା ସୂତାରେ ମଣିଗଣ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ମଣିଗଣ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ସମସ୍ତ ମଣିକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ ସୂତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ୍ୱୟି ପ୍ରୋତମିଦಂ ସର୍ବମ୍ ଏ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୂତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲା ଯେପରି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ମଣିଗଣ୍ଣ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ସୂତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି त्वया धृतं त्वया सृष्टं त्वया चाप्यायितं जगत आओ ए जो जगत रहिला त्वया धृतं ए संपूर्ण जगतटी आपणଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଥିବାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ତ୍ତା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଏହି ସଂସାରର ଧର୍ତ୍ତା এই সমগ্র ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ସଂସାରର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ ସଂସାରର ଧର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସଂସାରର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି ତ୍ୱୟା ଚାପାୟିତମ୍ ଜଗତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆପଣ ଆପଣ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଧର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ରୂପେଣ ନିତ୍ୟଂ ଭାସୟସେऽଖିଳମ୍ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଂ ଜଗଜ୍ଜୋନିଂ ବିଶ୍ୱବାସଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଂ ଆଉ ଆପଣ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଏଇ ଜଗତର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋନି ସ୍ୱରୂପ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସମ୍ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ଉପରେ ବାସ କରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱବାସମ୍ ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷୀଣ ମାଦ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜିତମ୍ ପ୍ರಣମାମ୍ୟହମ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସାକ୍ଷୀଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜଗତର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଆଦି ଅନନ୍ତ ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ ବର୍ଜିତମ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଆଉ ଅନନ୍ତ ବର୍ଜିତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରଣାମାମ୍ୟହମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ନମଃ ପରମକାରୁଣ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ଭୃତ ସିନ୍ଧବେ ନମଃ ପରମକାରୁଣ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ଭୃତ ସିନ୍ଧବେ ହେ ପରମ କାରୁଣ ଜଳ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ କ'ଣ କରୁଣା ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଜଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ କରୁଣା ସାଗର ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପରା ଅପରାର ଅତୀତ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମଦେବ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଅଟନ୍ତି ହେଲା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତିର କାରଣ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ସୂତ୍ରରେ ମଣିଗଣ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତୟା ଧୃତା ତୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ଧାରଣ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଏହି ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆପଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ରୂପେଣ ନିତ୍ୟଂ ଭାସୟସେऽଖିଳମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରମ୍
ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସମ୍, ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷିଣୀ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କୌଣସି ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ ବର୍ଜିତ, ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଆଉ ସେ ମହାପୁରୁଷ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଣମାମ୍ୟ, ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ମୋର ସ୍ଥିତି କରୁଛି। ନମଃ ପରମ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ଭୃତ ସିନ୍ଧବେ। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ କରୁଣା ସାଗରଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ପିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି? 20ରୁ 26 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଣି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ। କ'ଣ? ପରା ପର ପରାତୀତ ବିଭବେ ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବେ, ପରା ପର ପରାତୀତ ବିଭବେ ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବେ, ଭବ ସନ୍ତାପହିହାର ଭାନବେ ଦୀନବନ୍ଧବେ, स्वमाया रचिता शेष विभवे गुणरञ्जवे, नमः कमलकिञ्जल्क पीत निर्मलवाससे, महाहवरिपुस्कन्ध कृन्तचक्राय चक्रिणे, द्रष्टादृक्षखितिभूते त्रयीमूर्तमते नमः। नमो यज्ञवराहाय चन्द्रसूर्याग्निचक्षुषे, नृसिंहाय महाद्रष्ट्रं मूर्तिदावृतशत्रवे, यदपाङ्गविलासैक सृष्टिस्थित्युपसंहृतिः, उच्चावचात्मको हेसः भवसम्भवते मुहुः, तमुमं नीलमेघाभं नीलास्ममणिविग्रहं, नीलाचलगृहावासं प्रणमामि कृपानिधिं, शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं शुभकारिणं, प्रणतो शेषपापोग दारिणं मुरवैरिणं। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ସ୍ତୁତି କଲେ ଦେଖ ପିଲେ। 20 ନମ୍ବର, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ଆଉ 24 ଏତେଟା ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କେମିତି ନା ପରା ପରା ପରାତୀତ ବିଭବେ ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବେ, ହେ ଦେବ ଦେବ ପରାପରବାତୀତ, ସେହି ଯେ ନିଜ ମାୟାରେ ଚରିତ ଅଶେଷ ବିଭୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗୁଣ ରୂପକ ଯେଉଁ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଯେଉଁ ରଜ୍ଜୁ ରହିଲା, ସେଇ ରଜ୍ଜୁ ବା ରସିରେ ଯେ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ପଦ୍ମକେଶର ସଦୃଶ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ହେଲା। ହେ ଦେବ ଦେବ ପରାତୀତ ବିଭବେ, ଯିଏକି କ'ଣ କରୁ ନା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଶେଷ ବିଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭବେ ଭବ ସନ୍ତାପ ନିହାର ଭାନବେ, ଯିଏକି ଭବ ଯେଉଁ ସନ୍ତାପ ଅଛି, ଭବ ସନ୍ତାପ ଆମର ଭବ ସଂସାରର ଯେଉଁ ସନ୍ତାପକୁ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନା ଭାନବେ ଦୀନବନ୍ଧବେ, ଯେପରି ଭାନୁ ମାନେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯେଉଁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇ ଭବ ସନ୍ତାପକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଏଇ ଭବ ସନ୍ତାପକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଭବ ବା ଏ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ତକଲିଫ ପୀଡ଼ା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱମାୟା ରଚିତା ଶେଷ ବିଭବେ ଗୁଣରଞ୍ଜବେ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ନିଜ ମାୟାରେ ରଚିତ ଅଶେଷ ବିଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଯେଉଁ ରହିଲା, କେଉଁ ଗୁଣ ନା ଗୁଣ ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର ବୋଲି, ସତ୍ଵ ରଜ ଆଉ ତମ। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ଵ ରଜ ଆଉ ତମ ରୂପକ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଲା, ସେ ଗୁଣକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ନମଃ କମଳକିଞ୍ଜଳ ପୀତ ନିର୍ମଳ ବାସସେ, ନମଃ ସେ କମଳ କ'ଣ କିଞ୍ଜଲ୍କ, କମଳ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ପଦ୍ମ ହେଲା। ଆଉ କିଞ୍ଜଲ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମର କେଶର। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେଶର ଥାଏ, ସେ ହଳଦିଆ କଲର, ସେ କଲରର ବା ପୀତ ନିର୍ମଳ ବାସସେ, ସେ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ବା କମଳର କେଶର ସଦୃଶ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋର ନମଃ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି? ମହାହବରିପୁସ୍କନ୍ଧ କୃନ୍ତଚକ୍ରାୟ ଚକ୍ରିଣେ, ଆଉ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହେ ଭଗବାନ
ଆପଣ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚକ୍ରୀ ଚକ୍ରିଣେ। ଆଉ ସେହି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମହାହବ ରିପୁସ୍କନ୍ଧ କୃତ ଚକ୍ରାୟ। ଆଉ ସେହି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ହବର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ରିପୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି। ତ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧକୁ ଆପଣ ସେଇ ଚକ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଛେଦି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଧୃତ କ୍ଷିତି ଭୂତେ ତ୍ରୟୀ ମତେ ନମଃ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଦଂଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ, କ୍ଷିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ନିଜ ଦନ୍ତରେ ବା ଦଂଷ୍ଟାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ରସାତଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ବରାହ ଅବତାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଥରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଥିଲା ସେ ପୃଥିବୀକୁ ରସାତଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଡୁବାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଧରଣୀ ଧରିଲ, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାମନ ଆମ ବରାହ ଅବତାରରେ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ୍ରୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ ନମଃ। ତ୍ରୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିଥିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତ୍ରୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି, କ'ଣ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ବେଦ, ଋକ୍ ଯଜୁଃ ଆଉ ସାମ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇ ତିନି ବେଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମୋ ଯଜ୍ଞବରାହାୟ ଚନ୍ଦ୍ରସଜ୍ଜାଗ୍ନିଚକ୍ଷୁଷେ ନୃସିଂହାୟ ଦଷ୍ଟାଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦାବିତ ଶତ୍ରବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ହେ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଶରୀର ରୂପଧାରୀ, ନମୋ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପଧାରୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଚକ୍ଷୁଷେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ଅଟେ, ଚକ୍ଷୁଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ, ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଟେ। ନୃସିଂହାୟ ଦଷ୍ଟାଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ରବିତ ଶତ୍ରବେ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଯେଉଁ ଦଂଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଭୀଷଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ନୃସିଂହ ଆଉ ସେହି ଯଜ୍ଞ ବରାହଙ୍କୁ ମୋର କ'ଣ ନା ନମସ୍କାର। ଯଦା ପାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତ୍ୟୁପସଂହୃତି ଉଚ୍ଚାବଚାତ୍ମକ ହ୍ୟସ ଭବ ସମ୍ଭବତେ ମୁହୁ। ତ ଯଦା ଅପାଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଚକ୍ଷୁର ବିଳାସ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁର କଟାକ୍ଷ। ଯାହାଙ୍କର କଟାକ୍ଷର ବା ଚକ୍ଷୁର ବିଳାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଉପସଂହୃତି, ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର କଟାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାର ସ୍ଥିତି ହୁଏ ଆଉ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚାବଚାତ୍ମକ ହେସ ଭବ ସମ୍ଭବତେ ମୁହୁ। ଏହି ବିବିଧାତ୍ମକ ଯେଉଁ ସଂସାର କ'ଣ ସେହି ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଞ୍ଚାଳନ ମାତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତମୁ ବମ୍ ନୀଳମେଘାଭମ୍ ନୀଳାସ୍ମମଣି ବିଗ୍ରହମ୍ ନୀଳାଚଳଗୁହାବାସଂ ପ୍ରଣମାମି କୃପାନିଧି। ତମ୍ ଅମମ୍ ନୀଳମେଘାଭମ୍, ଏହି ଯେଉଁ ନୀଳମେଘ ସଦୃଶ ନୀଳମଣି ବିଗ୍ରହମ୍, ନୀଳକାନ୍ତିମୟ ନୀଳମଣିମୟ ଆଉ ନୀଳାଚଳ ଗୁହାବାସମ୍, ନୀଳାଚଳ ଗୃହ ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିବା ନା କୃପାନିଧିମ୍, ସେ କୃପାନିଧିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଣମାମି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରିଣମ୍ ଶୁଭଦାୟିନମ୍ ପ୍ରଣତୋଷେଷ ପାପୌଘ ଦାରିଣମ୍ ମୁରବୈରିଣମ୍। ଆଉ ଯିଏକି କ'ଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଶୁଭ ପ୍ରଦାୟନ, ଯେ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେହି ପ୍ରଣତ ଯେଉଁ ପାପ ରହିଲା, ସେ ପାପର ଯେଉଁ ଅଶେଷ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିପାରୁଥିବା ମୁର ବୈରୀ
मूर वैरिणम से मूर नामक जो राक्षस थिला से मूर राक्षसर बैरी अर्थात शत्रु से भगवान नारायण को से जगन्नाथ को कुपार सागर से भगवान को मु कौन करुच्ची ना प्रणाम करुच्ची एपरी भाव में यम भगवान जगन्नाथ को स्तुति करछन्ती पिले एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित भाव में आसो एग्जाम रे तुम देखुव तो से स्टार मार्क कर रखि था यार संभावना बहुत अच्छी पिले आ श्री जगन्नाथ को यम देवता किपरि भाव स्तुति कले एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आ ए सब किपरि भाव स्तुति कले किपरि वर्णना करछन्ती से सब मन रखि था एटा एपरि भाव रे लिखिबो हैला तो एटा तार आ ओडिया अछि तमे तार स्क्रीनशॉट कर नै तो देखि नेबो तो पिले आमर सरीगला श्री जगन्नाथ को जेते बेले जम स्तुति करछन्ती केमिति कलिछन्ती तार सरीला आउ गोटे पुणी तो से पिले जेते बेले आमे मूल श्लोक आमे पढुतिले ना हम क्लास रे तो आमे तमे जानिथिबो ना जेते बेले जे मन अच्छा हम कॉलेज रो पिला माने से तो जानिछन्ती बाकी माने भी जानिथिबे जहा लागुची तो जे समय रे कोन ना जेते बेले जगन्नाथ को ये स्तुति करछन्ती के यमराज से जगन्नाथଙ୍କର बा नीलमाधवଙ୍କ पार्श्वरे माँ लक्ष्मी हाथ रे गोटे बल्लकी धारण करथिले बल्लकीर अर्थ पिले बीणा तो जेते बेले माँ लक्ष्मी महा नीलमाधवଙ୍କ साइड रे थिले हला तो सेते बेले से बीणा धारण करथिले आ से तांको साइड रे उभा हैथिले तो से समय रे जगन्नाथ को स्तुति कर सारा परे जम पुणी महालक्ष्मी को स्तुति करिसंदी तो सेटा गोटे प्रश्न आसला पिले जमस्य लक्ष्म्याः कृते स्तुतिं वर्णयत तो से जम जो रहिले से जम लक्ष्मी को किपरि भाव स्तुति कले से स्तुति को वर्णना कर एटा गोटे भी इम्पोर्टेंट तो यह 27 रु स्टार्ट हेबो जम महालक्ष्मी को स्तुति 27 रु 30 नंबर पर्यंत तार स्तुति चलियो पिले आ 27 रु 30 नंबर भितरे ही तार आंसर टा तुमको मिलियो तो किपरि भाव रे जम महालक्ष्मी को स्तुति कले चलो देखिबा नमस्ते कमलापांग संग संस्कार चक्षुषे श्रीवत्स कौस्तुभोद्भासे मनोज्ञ स्फुटवक्षसे यत्पादपङ्कजद्वन्द्व संशयैश्वर्यभागिनी श्रीः सर्वसंस्थितानेक पृथक्ऐश्वर्यदायिनी या परापरसन्निभा या परापरसन्निन्ना प्रकृतिस्ते शिशुक्षया निर्विकारं परं ब्रह्म विकारमसृजत्ससा सर्वलक्षणसम्पूर्णां लक्षितां शुभलक्षणैः लक्ष्मी षोडशी नित्यस्तां लक्ष्मीं तां प्रणमाम्यहं तापर से कमिति स्तुति कले तस्मै कमलापांग संग संस्कार चक्षुषे नमस्ते कमलापांग संग संस्कार चक्षुषे तो से ଯେଉଁ महालक्ष्मी कौन कमल अपांग अंपांग मान होची कौन जो चक्षु नेत्र वाला है चक्षु चक्षु माने आखि तो जो महालक्ष्मी कौन कटाक्ष द्वारा अपांग द्वारा कटाक्ष पादरे आखिर जो कटाक्ष पादरे जहाँकर चक्षु अर्थात नेत्र जुगलर निरंतर कौन अलंकृत एवं जार परिस्फुटित मनोज्ञ सुंदर कौन श्रीवत्स कौस्तुभोद्भासी मनोज्ञ हृदवक्षसे तो कमला अपांग संग संस्कार चक्षुषे जहाँकर से कमलांकर कमल चक्षुर कटाक्ष द्वारा संयुक्त होइथिबा तथा श्रीवत्स कौस्तुभ श्रीवत्स तो श्रीवत्स जने ब्राह्मणटे थिले से महा नारायण जेतेबेले से अनंत शयन शयन करथिले सेतेबेले से जाई तांको प्रार्थना कले जेतेबेले से उठिले ने ताले तांको वक्षरे से गोटे कोन करथिले ना पाद तांकर प्रहार कर देथिले गोटे लात मार देथिले महा नारायण को तो से श्रीवत्संकर से ब्राह्मणंकर तार पादटा महादेव प्रभुंकर वक्षस्थल अंकित हो जाइथिला ना तो तांको सेतिमे श्रीवत्स बोली कहाय श्रीवत्स कौस्तुभोद्भासी मनोज्ञ हृदवक्षसे आ श्रीवत्स कौस्तुभ मणि को भी जगन्नाथ महाप्रभु नारायण तांको वक्षस्थल रे धारण करथांती तो से कहते जे जे जो महालक्ष्मी कटाक्ष पादरे जहाँकर नेत्र जुगर निरंतर अलंकृत एवं जार परिस्फुटित मनोज्ञ बा सुंदर जो वक्षस्थल रे श्रीवत्सर चिन्ह पाद चिन्ह एवं जे कौस्तुभमणि द्वारा सर्वदा उद्भासित से भगवान नारायण को मु कौन करुच्ची प्रणाम करुच्ची यत्पाद पंकज द्वंद्व संशयैश्वर्य भागिनी श्री संस्थिता जनैः
शाश्वत पृथक ऐश्वर्यदायिनी। तापर से कहते जे भगवान जे जो पाद पंकज द्वयम कहार पाद जत पाद पंकज जत जो नारायण जो पाद पंकज दुईटी को संश्रयैश्वर्य भागिनी से भगवान नारायण दुई पाद पंकज दुई को आश्रय करे जे समस्त ऐश्वर्यर अधिकारिणी हुअन्ति। श्री ही से श्री माने कि लक्ष्मी संस्थिता जनैः शाश्वत पृथक ऐश्वर्यदायिनी। तो जो महाप्रभु नारायण पाद सेवा पाद पंकज का आश्रय करे जे कौन होता है ना समस्त ऐश्वर्यर अधिकारिणी होता जी निजर विभिन्न कौन करने ना जने ही जन मान विभिन्न ऐश्वर्य प्रदान करिथांती या परापर संभिन्ना प्रकृति स्थित सृष्टया आ समस्त ऐश्वर्य अधिकारिणी विभिन्न ऐश्वर्य जे प्रदान कर पारथांती जी तुमर सृष्टि करिवार इच्छा रे पर प्रकृति भाव रे प्रतीयमान होई अपर सन्निभा प्रकृति भाव रे निर्विकार परम ब्रह्म को निर्विकार सृष्टि करुछंती से हेउचंदी से महामाया लक्ष्मी हला जे कि भगवान नारायण को पाद को आश्रित करी अन्य ऐश्वर्यर भागिनी होइतांती आ जे जनै ही अन्य जन मान को सुख कौन पृथक ऐश्वर्य दायिनी विभिन्न प्रकार ऐश्वर्य प्रदान करि पारिथांती। निर्विकारम परम ब्रह्म विकारम ससृजे गया निर्विकारम परम ब्रह्म से जो परम ब्रह्म कौन अटंती निर्विकार अटंती तांकर कौन से विकार हुए नहीं। सर्वलक्षण संपूर्ण लक्षिताम शुभ लक्षण आ से निर्विकार परम ब्रह्म निज को कौन विकार सृष्टि करिसंती अर्थात सही जो महामाया लक्ष्मी से समस्त शुभ लक्षण द्वारा लक्षितम कौन शुभ लक्षण से महालक्ष्मीटा समस्त शुभ लक्षण द्वारा कौन लक्षित एवं लक्ष्मी सोरसी नित्यस्ताम लक्ष्मी ताम प्रणमाम्यहम। लक्षित जो भगवान को वक्षस्थल निजे नित्य विराजमान करछंती ओरसी ओरसी माने वक्षस्थल नित्यस्ताम जो लक्ष्मी की प्रभु नारायण को वक्षस्थल रे नित्य सबुदिन विराजमान करथांती सबुले विराजमान करथांती ताम से ही लक्ष्मी से लक्ष्मी को प्रणामाम्य हम प्रणाम करुछि। तो जमरा अब की प्रस्तुति गले पिले ना जहांकर कमाल कटाक्ष जो कमलांकर जो लीलपांग चक्षु द्वारा सन्निवेष्टित श्रीवत्सर चिन्ह कौस्तुभ मणि सुशोभित वक्षस्थल जो युक्त से नारायण को मोर नमस्कार तथा जत पाद पंकदाश्वर्य भागिनी भवंती जो नारायण पाद पद्म को सेवा करी महालक्ष्मी कौन करछंती ना ऐश्वर्य भागिनी होइथांती आ श्री संस्थिता जनै ही ऐश्वर्य पृथक प्रदायिनी जो महालक्ष्मी को कौन जनै ही जन मान को ऐश्वर्य प्रदान सुख शांति प्रदान करि पारिथांती। याम परापर सन्निभा प्रकृति शिसृष्टा निर्विकारम परम ब्रह्म विकारम ससृजे स्वया आ सही निर्विकार परम ब्रह्मर विकार स्वरूप जी अटंती सही महालक्ष्मी सर्वलक्षण संपूर्ण समस्त लक्षण रे परिपूर्ण तथा लक्षिताम शुभ लक्षण ही और विभिन्न शुभ लक्षण द्वारा चिन्हित सही महालक्ष्मी तथा लक्ष्मी शिरोसी नित्यस्ताम जेउ महाप्रभुंकर उरसी रे हृदय रे सबले विराजमान करथिबा सही महालक्ष्मी को ताम प्रणामाम्य हम से महालक्ष्मी को प्रणाम करुछि। एपरि भाव रे यमराज महालक्ष्मी को स्तुति करछन्ती इले तो महालक्ष्मी को स्तुति किपरि कले यमराज से प्रश्नर उत्तर हमको मिली गला नै अब देखिबा एमिति ओडिया अछि एटा स्क्रीनशॉट करके देखि नबा। तो हमर 6 नंबर प्रश्नटा सरी जाइछि। 7 नंबर प्रश्न कोन देखिबा पिले 7 नंबर प्रश्न अछि ना सर्वलोकानां शुभाय कल्याणाय लक्ष्मी यमं प्रति किमुवाच। तो ए प्रश्न आसीबा पूर्व पिले तार आ केतेडा श्लोक अछि देखिनो ता पूर्वर श्लोक जोडा थिला से तार मूल कोन अछि ना जेते बेले महालक्ष्मी को यमराज स्तुति गले विष्णु को स्तुति कर सारला परे तो यमराज आसीबार आशय भगवान नारायण जानि पारिछन्ती आ जानि पारि एई मेथडटा से हैंडल करबा पे चाहि नांती
ଯମ ସହିତ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନୀଳମାଧବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ମ୍ୟାଟରଟା ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କର ହେଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯମରାଜର ମ୍ୟାଟର୍ସଟାକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିବା ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯମରାଜର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ସର୍ବଲୋକାନାಂ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଶୁଭାୟ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହ ଯମಂ ପ୍ରତି ଯମକୁ କିମ୍ ଉବାଚ କ'ଣ କହିଲେ। ତ ସମସ୍ତ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯମକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବି। ତ ଏହା କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିବ ଆମକୁ ନା 33, 34, 35 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 33 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉବାଚ यदार्थमावां स्तोषि त्वं क्षेत्रेऽस्मिन् दुर्लभं हि तत् अत्याज्यमावयोरेतत् क्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमं कल्पावसाने क्षेत्रं वै न त्याज्यं हि कदाचन कल्पावसाने अव्याव्यां वै ध्रियते परमेष्टिना ब्रह्मादिदिक्प्रभूणां हि स्वामित्वं नेह विद्यते नेह कर्म परिपाकाः प्रभवन्ति कदाचन अत्रापविशतां नृणां तिरश्चामपि दुष्कृतं दह्यते ज्वलिताग्नेः तुलाराशि यथा भृशं ये बद्धाः पापपुण्याभ्यां निगडाभ्यामहर्निशं तेषां सर्वयमितात्वं हि यमः पूर्वं विनिर्मितः अत्र साक्षात् वपुष्मन्तं नीलेन्द्रियमणिमञ्जुलं दृष्ट्वा नारायणं देवं मुच्यते कर्मबन्धनात्। तो लक्ष्मी उवाच तो से यमराजंकर जो कथा शुणिला पर महालक्ष्मी कहउचंती कौन ना यदर्थम आवाम स्तोति। तो महालक्ष्मी यमराज कहले हे यमराज तुम्हें कौन ना यदर्थम जो कारण पाई कौन करछंती आवाम आंब दुई जन को संस्तोषी स्तुति करुछन। तो हे यमराज तुम्हें जो कारण पाई आंब दुई जन को कौन करुछन ना स्तुति करुछ तद अस्मिन् क्षेत्रे सुदुर्लभम हि तत् सही कथाटी ए क्षेत्र रे कोन अटे सुदुर्लभ अटे। तमे जो कारण पाई आंब दुई जन को स्तुति करुछ सही जो कथाटी ए क्षेत्र रे दुर्लभ अटे, अर्थात से काम कथाटी ए क्षेत्र रे होई परिबो नाही। तो डायरेक्ट मना कर देले महालक्ष्मी तमे जो कारण पे आछो सेटा तमरो हेई परिबो नाही ए स्थान रे। अत्याज्यमावयेति क्षेत्रं श्री पुरुषोत्तमं आवयोः एतत् क्षेत्रम जो क्षेत्रटी रहिला आवयोः आंब दुई जनकर जो एतत् क्षेत्रम जो क्षेत्रटी रहिला कोन ना जो को क्षेत्र ना श्री पुरुषोत्तम आंब दुई जनकर अर्थात महाप्रभु नीलमाधव और माँ लक्ष्मी जो आंबर जो श्री क्षेत्रटी रहिला ए क्षेत्र ए पुरुषोत्तम क्षेत्रटी अत्याज्यम अटे। अत्याज्यम माने कोन ना ए क्षेत्रटी दुर्लभ अटे। एटा कोन अटे ना दुर्लभ अटे। आउ ए क्षेत्र रे तुमर कोनसी कर्तृत्व कोन रहियो नै आंब दुई जनकर क्षेत्र से तुम कौन स्वामित्व रही कहबे देख कल्पावसाने क्षेत्रं वै न त्याजं वह कदाचन कल्पावसाने अप्यावां वही ध्रियते पुरमेष्टिना। तो वह आंबे दुई जन युष्माकं वह ना तो कल्पावसाने अपि कल्पावसाने इदम क्षेत्रम न कदाचन न त्याजम कल्पर अवसान हैला समय रे मध्य जेतेबेले सृष्टिर विनाश हैला समय रे मध्य इदम क्षेत्रम एही क्षेत्र को न कदाचन त्याज्यम कल्पर अवसान समय रे मध्य एही जो क्षेत्र रहिला ए क्षेत्र को आंबे दुई जन कदा भी कौन करि परबो न त्याजम त्याग करि परिबो नाही। कल्पर अवसान घटिले मध्य
ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କଳ୍ପାବସାନେ ଅପ୍ୟାବୈ ଧ୍ରିୟତେ ପରମେଷ୍ଟିନାମ। ତ କଳ୍ପାବସାନେ ଆବାମ ପରମେଷ୍ଟିନାମ ବହି ଧ୍ରିୟତେ। ତ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପର ଅବସାନ ଘଟିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ କଦାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି କଳ୍ପର ଅବସାନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମା ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳ୍ପର ଅବସାନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ବୋଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଦିଦିକ୍ ପ୍ରଭୁ ନାମ ହି ସ୍ୱାମିତ୍ୱଂ ନେହ ବିଦ୍ୟତେ ନେହ କର୍ମ ପରିପାକାଃ ପ୍ରଭବନ୍ତି କଦାଚନ। ତ ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଦିକ୍ ପ୍ରଭୁନାମ ହି ଇହ ସ୍ୱାମିତ୍ୱଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଯେତେ ବି ଦିକ୍ପାଳ ରହିଲେ ହେଲା, ତ ଅଷ୍ଟ ଦିଗପାଳ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଯେଉଁ 10 ଦିଗପାଳ ବୋଲି 10ଟି ଦିଗ ଅଛି, ତ 10ଟା ଦିଗରେ 10ଟା ଦିଗପାଳ ରୁହନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଯେଉଁ 10 ଦିଗପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ଏହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ତ ଅତ୍ର ପ୍ରବସତାମ ନୃଣାମ୍ ତିରଶ୍ଚାମପି ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦିକ୍ପାଳ ଗୋଟିଏ ଯେତେ ରହିଲେ 10 ଦିକ୍ପାଳ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ନେହ କର୍ମ ପରିପାକାଃ ପ୍ରଭବନ୍ତି କଦାଚନ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳର ପ୍ରଭାବ କଦାପି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ଦିକ୍ପାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତଥା ଏଠାରେ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ତ ଯିଏ ରହିଲା ସୁକର୍ମ ହଉ ବା କୁକର୍ମ ହଉ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ହେଲା ବା ଏହି ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଏ, ଏଠାରେ ଫଳୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା, ତ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଦୁଃଖ ତକଲିଫ ପୀଡ଼ା ଆଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିବାର କଥା ସେଇଟା ଏଇଟାରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ଜୀବକୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଅତ୍ର ପ୍ରବସତାମ ନୃଣାମ୍ ତିରଶ୍ଚାମପି ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଦହ୍ୟତେ ଜ୍ୱଳିତାଗ୍ନୈଃ ତୁଳାରାଶି ଯଥା ଭୃଶମ୍। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲି କାର୍ପାସ କପା, ଯେମିତି ସେ ତୁଳା ରାଶି ବା କପା ରାଶିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଲେ ସେ କପା ବା ସେ ତୁଳାଟି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତ୍ର ପ୍ରବସତାମ ନୃଣାମ୍, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାସ ବା ନିବାସ କରୁଥିବା ନୃଣାମ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ତିରଶ୍ଚାମପି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଦୁଷ୍କୃତାମ କ'ଣ ହତେ ଦହ୍ୟତେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କୃତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା କୁକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଇଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଯେପରି ତୁଳାରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲେ ତୁଳା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଇତର ଯୋନି କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଦୁଷ୍କୃତ ସମସ୍ତ ଏଠାରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ଏହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ୟେ ବଦ୍ଧା ପାପ ପୁଣ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ନିଗଡ଼ାଭ୍ୟାମହର୍ନିଶଂ ତେଷାଂ ସଞ୍ଜୟମିତା ତ୍ୱଂ ହି ଯମଃ ପୂର୍ବଂ ବିନିର୍ମିତମ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟାଭ୍ୟାମ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟରେ ବଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଯେଉଁ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଯେଉଁ କଡ଼ିଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ଅଛି, ସେ କଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ବନ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଯେଉଁ କଡ଼ି ରହିଲା ସେଠାରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧିତ ବା ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଥାନ୍ତି। ନିଗଡ଼ାଭ୍ୟାମହର୍ନିଶମ୍, ଆଉ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତା ଭାବରେ ହିଁ ଯମ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛ। ନିଗଡ଼ାଭ୍ୟାମହର୍ନିଶମ୍ ତେଷାଂ ସଞ୍ଜୟମିତ ତ୍ୱାଂ ହି ଯମଃ ପୂର୍ବଂ ବିନିର୍ମିତଃ। ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନେ
ସବୁବେଳେ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ରହିଲା ସେ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ କର୍ମ ଦୌଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତା ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ନା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ନିୟୋଜିତ ଏ କାମରେ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ରହିଲା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ନା ନିୟୋଜିତ ହେଇଛ। ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସଂସାରର ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ନା ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ରହିଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ଶିକୁଳି ରହିଲା ଯେଉଁ କଡ଼ି ରହିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତା ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୂପରେ ହେ ଯମ ତମେ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ନିୟୋଜିତ ବା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛ। ଅତ୍ର ସାକ୍ଷାତ୍ ପପୁଷ୍ମନ୍ତଃ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣିମଞ୍ଜୁଳମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନାରାୟଣମ୍ ଦେବ ମୁଚ୍ୟତେ କର୍ମବନ୍ଧନାତ୍। ହେଲା, ତ ଏଠାରେ ଅତ୍ର ମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ବପୁଷ୍ମନ୍ତଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଶରୀରଧାରୀ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣିମଞ୍ଜୁଳା ନୀଳ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଠାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ନିଜର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସଦୃଶ୍ୟ ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି କାନ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବମ୍ ମୁଚ୍ୟତେ କର୍ମବନ୍ଧନାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାନ୍ତି ନା କର୍ମବନ୍ଧନାତ୍ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ। ହେ ଦେବ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ମୁଚ୍ୟତେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଦେଖିଲେ ବେଲେ ଆମର ସରିଗଲା 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯମ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିନା ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପର ବିନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପର ଅନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପର ବିନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିବାସ କରନ୍ତି ବା ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ବା କଲ୍ମଷ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ତୁଲା ରାଶି ବା ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ବିରାଜମାନ କରିଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଯେଉଁ କଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ। ହେଲା, ତ 8 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯମಂ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟତ୍ କର୍ମ ଭୂମौ ସଞ୍ଚରାୟ କିମୁବାଚ। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯମକୁ ଅନ୍ୟତ୍ କର୍ମଭୂମି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚରାୟ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ମୁବାଚ କିପରି କହିଲେ। ତ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏଇଟାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଆଉ ଏଠାରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ କେଉଁଠିକୁ ଯାଅ କେମିତି କର ସେ କିପରି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତ ତାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ କେତେରୁ କେତେ ମିଳିବ ପିଲେ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଆମକୁ 39ରୁ 43 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ମିଳିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅतो ଅନ୍ୟତ୍ କର୍ମ ଭୂମୌ ତୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଂ ଯମ ସଞ୍ଚର वैकल्प्यं क्षेत्रराजेऽस्मिन् मागस्त्वं कर्म संयमे तवापि भगवानेश विधाता प्रपितामहः
तिर्यं च विष्णुरूपस्य तिर्यं च विष्णुसारूप्यं प्राप्तं प्राप्तं पश्यति कौतुकात् एष कर्म परिपाकं सर्वेषां व्यतिकञ्ज सर्वेषां व्यतिकञ्जयः ज्ञात्वा क्षेत्रसमाहात्म्यं स्तौति देवं गदाधरं। तापर पुणी कहले कौन ना 39 रु आमको पढ़वार अच्छी 41 नंबर पर्यंत नहीं कि तो से कहते पुणी हे यमराज अतो अन्यत् कर्म भूमम तु प्रभुत्वं संचर तुम्हें इस स्थान तुम कौन से अधिकार नहीं तुम्हें एणु तुम्हें कौन कर ना अन्य कर्मभूमि अन्य कौन से अन्य स्थान को ए स्थान को छाड़ी अन्य स्थान तुम तुम प्रभुत्व को संचर अर्थात तुम प्रभुत्व ग्रहण कर ए स्थान तुम कौन से अधिकार नहीं। आ कौन कहले कैलवल वैकल्यम क्षेत्रराजेस्मिन् महागत्वा महागत्वा वैकल्यम क्षेत्रराजे अस्मिन् महागत्वं यम संयमे तापरे तुम कौन कर ना ए क्षेत्र राजे अस्मिन् ए जो क्षेत्र राज रहिले ए समस्त क्षेत्र राजर कर्मफल नियंत्रित होउतिबारु तुम्हें कदापि निराश हुआ नहीं ए क्षेत्र तुम कौन कंट्रोल नहीं से तुम बिल्कुल भी निराश हुआ नहीं। तथापि भगवान ऐसा विधाता प्रपितामह कारण तुमर मध्य पितामह जी भगवान ब्रह्मा तुमर जो पितामह रहिले भगवान ब्रह्मा साक्षात विष्णु को तर्यं च विष्णु सारूप्यं प्राप्तं पश्यति कौतुकात् तुमर जो पितामह रहिले भगवान विष्णु से कहते ए क्षेत्र में तुम अधिकार हो ना बोले तुम्हें कौन हुआ ना निराश हुआ नहीं तुमर जो पितामह रहिले भगवान ब्रह्मा से मध्य भगवान कौन साक्षात विष्णु को दर्शन कर सारूप्य मुक्ति लाभ कर किए विष्णु को दर्शन कर मुक्ति लाभ कर काक पक्षी गोटे ना आम पूर्व जानी से काक पक्षी को एठारे दर्शन कर तो से हे जमा ना एष कर्म परिपाकं सर्वेषां वेत्ति कंजजः ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं स्तौति देवं गदाधर है यम समस्त ही कर्मफल भोग भोग जो विषय रहा यही भगवान पद्मोद्भव ब्रह्मा कंजर जात कंजज कंज पद्म पद्मर जात पद्मज कंजज जानती तो भगवान महिमा कर्म भोग विषय भगवान ब्रह्मा मध्य जानती तेणु तेणु तुम्हें कौन कर तेणु तुम्हें एक क्षेत्र यही महात्म्य को हृदय काम कर क्षेत्र जो पवित्र महात्मा अच्छी हृदय कर जानी महाप्रभु गदाधर को तुम्हें स्तुति कर तो तुम्हें अधिकार ए क्षेत्र में ना बोले तुम्हें दुख कर ना कारण तुम पितामह जो रहिले ब्रह्मा तुम जो गॉड फादर से स्थान को आसी भगवान अद्भुत जो लीला जो गोटे काकपक्षी मुख दर्शन कर मुक्ति प्राप्ति होता देखिक आश्चर्य हो जाती तथा से भगवान कर्मफल भोग समस्त जो कर्मफल भोग जो विषय रहा भगवान पद्मा ब्रह्म जानती तेणु ए क्षेत्र महात्मा को तुम हृदयंगम करी गदाधर को स्तुति कर से ब्रह्मा बोले से जम को पुणी कहते महालक्ष्मी है आ कौन कहले तो यपरी भाव से कहले क्षेत्र में तुम कौन ना साक्षात ब्रह्मा आसिक एथार गले ना से कर्मफल कथा जानी ए क्षेत्र एत महात्मा से कौन कले ना गदाधर को स्तुति कले तेणु तुम ए क्षेत्र तुम कौन अधिकार रही जेहेतु आम दुई जन क्षेत्र आम लक्ष्मी नारायण स्थान से तुम ए स्थान को छाड़ी अन्य स्थान में तुम प्रभुत्व को तुम जाहिर कर ए स्थान को तुम छाड़ी दियो तो जिते ये कथा शुणी जम पुणी से कौन कहले ना से पुणी तौर प्रश्न गोटे हो कौन ना लक्ष्म्या आदेशं श्रुत्वा तां प्रति यमः किं प्रवाच जिते बोले महालक्ष्मी आदेश दे देते तुम ए स्थान छाड़ी चली जाओ और अन्य स्थान में तुम जन्म मृत्यु रूपक जो अधिकार अच्छे तुम ग्रहण कर से कथा शुणिकी किं जम किं प्रवाच जम पुणी कौन कहले यहाँ प्रश्न पे तो यहाँ 44 नंबर 49 नंबर पर्यंत जिते श्लोक आम श्लोक रहा से तार आंसरटा आमको मिल तो यम उवाच जम कौन कहते मातस्त्वया यदा ज्ञाप्तं
ପୁରା ନୈତନ୍ମୟା ଶ୍ରୁତମ୍ ଅଜ୍ଞାନୋପହତ ବେଦ୍ମି ରହସ୍ୟ କଥମୁତ୍ତମମ୍। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ତୟା ଯତ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ତମ ପୁରା ତ୍ୱୟା ତ୍ୱୟା ଯତ୍ ଆଜ୍ଞାତମ ପୁରା ନୈତସ୍ମା ମୟା ଶ୍ରୁତମ୍। ହେ ମା, ଆପଣ ଯେଭଳି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତତ୍ ମୟା ପୁରାମ୍ ନ ଶ୍ରୁତମ୍। ଏହିପରି ଯେଉଁ କଥାଟା, ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି କିମ୍ବା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହେଲା, ଅଜ୍ଞାନୋପହତ ବେଦ୍ମି ରହସ୍ୟମ୍ କଥମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ଅଜ୍ଞାନୋପହତ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନରେ ଉପହିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, କଥମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ରହସ୍ୟ ବେଦ୍ମି, ବେଦ୍ମି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିବା। ତ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଘେରି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କିପରି ସେହି ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ କିପରି ବା ଜାଣିବି। ତ ଭଗବାନ ତ କହିଲେ କ'ଣ, ତ ଯମରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ମାତା, ଆପଣ ଯେପରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି କିମ୍ବା ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କିଭଳି ଜାଣିପାରିବି ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ୟସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଂ ବେଦେଶ୍ଚ ନ ଚ ବେତ୍ତି ପିତାମହ ମହିମାनं କଥଂ ତସ୍ୟ ବେଦ୍ମି ହଙ୍କାର ମୋହିତା। ତ ଯସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପମ୍, ଯାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ, ଯସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପମ୍, ଯସ୍ୟ କସ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାଧବ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ବେଦଶ୍ଚ ନ ବେତ୍ତି ପିତାମହ। ତ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ, ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କର, ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ଏବଂ ପିତାମହ ନ ବେତ୍ତି, ବେଦଶ୍ଚ ପିତାମହ। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ନା ବେଦ ଜାଣିପାରିଛି, ନା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ କି ନା ବେଦ ନା ପିତାମହ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ମହିମାనం ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କଥଂ ତସ୍ୟ ବେଦ୍ମି ଅହଙ୍କାର ମୋହିତ। ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ନା ବେଦ ଜାଣିପାରିଛି, ନା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ ମୁଁ କିଭଳି ବା ତାହା ଜାଣିପାରିବି। ଅହଙ୍କାର ଜର୍ଜରିତ, ଅହଙ୍କାର ମୂଢ଼ ହୋଇଥିବା ମୋ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ବା କିପରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, ଯାହାକୁ ବେଦ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ବା ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯଦାଦିଷ୍ଟଂ ସୁରେଶାନି କ୍ଷେତ୍ରମେତଦ୍విముక్తిదం సాన్నిధ్యాదేవ దేవస్య ఈశ్వరేచ్ఛా నిరంకుశా అన్యత్ర బంధదో విష్ణుః అత్ర మోక్షం దదాతి యత్ మమాపి నారాయణం చ స్రష్టా అస్సో త్రిదివస్య చ మృతానామత్ర ముక్తిశ్చేత్ తస్మాద్ వద సువిస్తరం క్షేత్ర సంస్థా ప్రమాణం చ తత్ర స్థితి ఫలం हि తత్ తీర్థాని కాని సంత్యంత్ర किमन्यद्वा रहस्यकं किमधिष्ठात्मकं क्षेत्र तत्र सर्वं कथस्व मे सीमानं संपरित्यज्य निर्भयः संचरे यथा। देखो, तो निर्भय संचरे, तो ए पर्यंत हमको पढ़िबार थिला ना पिले, निर्भर संचरे पर्यंत। तो एटारे हमर समाप्त हबो लास्ट क्वेश्चन आ हमर विषयर भी लास्ट ए सेकंड यूनिट। तो से स्तुति गले, यदादिष्टं सुरेशानि क्षेत्रमेतद्विमुक्तिदं। हे सुरेशानि, सुरेशानि के सुर ईशानी सुरेशानी महेश्वरेश्वरी माँ लक्ष्मी, यदादिष्टम जेपरी आपण कौन कर आदेश देले, तो क्षेत्रमेतद्विमुक्तिदं सान्निध्या वासुदेवस्य ईश्वरेच्छा निरंकुशा। तो हे सुरेश्वरी माँ लक्ष्मी, आपण जेभली कौन कले ना आदेश देले, ए क्षेत्र देवदेव श्री नीलमाधवଙ୍କ सान्निध्य हेतु मुक्ति प्रदान करिथाए। देवदेव श्री जगन्नाथଙ୍କ सान्निध्य कारणरू, समीपता कारणरू, वासुदेवस्य, से वासुदेव जगन्नाथଙ୍କର सान्निपता कारणरू ए क्षेत्रटी कौन होता है ना मुक्ति प्रदान करिथाए। ताहा कौन अटे, संपूर्ण सत्य। ईश्वरेच्छा निरंकुशा,
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ? ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ନିରାଙ୍କୁଶ ଅଟେ, ଅଙ୍କୁଶ ବିହୀନ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କିଏ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଅଙ୍କୁଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିରଙ୍କୁଶ। ଅନ୍ୟତ୍ର ବନ୍ଧଦୋ ବିଷ୍ଣୁ ରତ୍ର ମୋକ୍ଷ ଦଦାତି ଚ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାକୁ କି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ବନ୍ଧନ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା, ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ଶକ୍ତିଟା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବନ୍ଧନ ଦାତା ବା ବନ୍ଧନ ଦେଇଥାଏ, ବା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ଅନ୍ୟତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅତ୍ର ମୋକ୍ଷମ ଦଦାତି, ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ମମାପି ନିରୟାଣାମ ଚ ସ୍ରଷ୍ଟାସୌ ତ୍ରିଦେବସ୍ୟ ଚ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମମାପି ମୋର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ତ୍ରିଦିବସ। ତ୍ରିଦିବ ମାନେ କ'ଣ ନା ତ୍ରିଦେବ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ୍ରିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ କି? ତ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ମମାପି ମୋର ମଧ୍ୟ ନର୍କ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ନାରାୟଣ, ମମାପି ମୋର ଯେଉଁ ନିରୟାଣାମ ଚ ସ୍ରଷ୍ଟାସୌ ତ୍ରିଦେବସ୍ୟ ଚ। ଆଉ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ନର୍କ ରହିଲା ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ତ୍ରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଲା ତାହାର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ନର୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ମୃତା ନାମତ୍ର ମୁକ୍ତିଶ୍ଚେତେ ମମ୍ବହ ସୁରବିସ୍ତରମ୍। ଆଉ ତେବେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୃତା ନାମତ୍ର ମୁକ୍ତିଶ୍ଚେତେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସୁବିସ୍ତାରମ୍ ବଦ, ସୁବିସ୍ତାର କୁହନ୍ତି। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଇ କଥାଟି ସୁବିସ୍ତରମ୍, ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଯମରାଜ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ମରିବା ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧନରୁ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏ ଲୋକର ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କିପରି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଯମ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମାଣମ ହି ତତ୍ର ସ୍ଥିତି ଫଲମ ହି ଯତ ତୀର୍ଥାନିକାନି ସନ୍ୟତ୍ର କିମନ୍ୟଦ୍ୱାରହସ୍ୟକମ୍। ଆଉ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମାଣମ ହି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ତାହାର ପରିସୀମା କେତେ ଅଛି, କେତେ ତାର ଆକାର ଅଛି। ତତ୍ର ସ୍ଥିତି ଫଲମ ହି ଯତ, ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବା ବା ନିବାସ କରିବାର ଫଳ କ'ଣ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ, ସେଇ କଥା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କିମ ତ୍ରିଷ୍ଠୁକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଆଉ ତତ୍ସର୍ବମ୍ କଥୟସ୍ୟମେ, ଆଉ ସେଇ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା କିଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ତତ୍ସର୍ବମ୍, ସେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତଦହଂ ସମ୍ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ନିର୍ଭୟ ସଞ୍ଚରେ ଯଥା, ତାହେଲେ ଏହାର ସୀମାକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବି। ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ଯେମିତି ବିଚାରଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ଅଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ,
ए क्षेत्रर अधिष्ठाता देवता किए आउ ए क्षेत्र कौन कौ तीर्थ क्षेत्र मान अच्छी है ए सब यार परिसीमा केते ए सब प्रश्न से माँ लक्ष्मी को पचारि यमराज है तो ए बोले तुम जो प्रश्न थिला प्रश्नटा कौन हो जाए जे लक्ष्मी आदेश सत्वा ताम प्रति जम किम प्रभाच लक्ष्मी माँ आदेश शुणी जम लक्ष्मी माँ को कौन कर कौन पचारि कौन कही से प्रश्नर उत्तर आमको मिलगला ना कि यहाँ अच्छे पे देखिए स्क्रीनशॉट नहीं जब पढ़ार चाहूँ ताले पढ़ीदेव तो एबे देखिए तो ये आमर द्वितीय अध्याय जोटा थिला श्री नीलमाधव दर्शन स्कंद पुराण वैष्णव खंड बा उत्कल खंडर जो श्री नीलमाधव दर्शन द्वितीय अध्याय से बर्तमान समाप्त हो इति श्री स्कंध महापुराणे एकाशीतिसहस्रायां संहितायां द्वितीये वैष्णव खंडांतर्गतोत्कल खंडे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्ये जैमिनी ऋषि संवादे काकमुक्तियमस्तुति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः तो इति श्री स्कंद महापुराण 81,000 संहिता द्वितीय अध्याय वैष्णव खंड अंतर्गत उत्कल खंडर पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म प्रसंग जैमिनी ऋषि संवाद काक मुक्ति स्तुति वर्णन है तो ये 2 नंबर अध्यायर ना हो कौन ना काक मुक्ति स्तुति वर्णन नामक द्वितीय अध्याय जोटा रहा ताहा समाप्त हो जाए तो नील ए प्रसंग श्री नीलमाधव दर्शन आम कर तो यार सरीगला पिले तो तुम यूनिट 1 कंप्लीट से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म पूर्व वीडियो सरी जाइए 3टा पार्ट्स रे तार अच्छी आठर आमर 2 नंबर यूनिट रहा कोटा ना श्री नीलमाधव दर्शन जोटा को निर्भय संचर पर्यंत थिला आमर श्लोक ता सरी जाइए 2 नंबर अध्याय कंप्लीट श्री नीलमाधव दर्शन ताहले एटा 2टा पार्ट्स रे पार्ट 1 पार्ट 2 रे एटा सरीगला आउ जो रहा 3 नंबर यूनिट चतुर्धा मूर्ति दर्शन से नेक्स्ट क्लास आरंभ करवा आउ 2टा यूनिट रहा से धीरे धीरे समाप्त करवा है तो पे जो मैंने भी पूर्व वीडियो देखी न ताले देखी दियो तापरे प्रथम यूनिट कंप्लीट करा सेकेंड यूनिट कंप्लीट करदेव आउ रहा 50% अच्छी आउ 2टा अध्याय थर्ड यूनिट आउ फोर्थ यूनिट सेटा मध्य आमे यथाशीघ्र ताको कोन करबा कवर करदेवा है आउ आज क्लास एतिरे थाउ नेक्स्ट क्लास आमे बाकीटा रखिबा है सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री जगन्नाथाय ते नमः जय जगन्नाथ।